السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر آپ سبھی ساتھیوں کو بہار بورڈ کلاس 12 کلاس نمبر 5 میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس کلاس میں ہم پڑھیں گے احمد جمال پاشا اور ان کے شاعری ہجرت۔ آئیے آج کی کلاس کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کی کلاس۔ احمد جمال پاشا کی پیدائش 1929 عیسوی میں الہ آباد کے محلہ خلد آباد میں پیدا ہوئے، یعنی 1929 عیسوی میں الہ آباد کے ایک محلہ خلد آباد میں احمد جمال پاشا کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد کے نام شجاعت حسین اور دادا کے نام نصف علی تھا۔ احمد جمال پاشا کے والد کے نام شجاعت حسین اور ان کے دادا کے نام نصف علی تھا۔ شجاعت حسین یعنی احمد جمال پاشا کے والد صاحب جو شادیاں کی تھی۔ احمد جمال پاشا دوسری بیوی سروری خاتون کے وطن سے تھے، یعنی احمد جمال پاشا کے والد شجاعت حسین جو شادیاں کی تھی۔ دوسری بیوی سروری خاتون کے وطن سے احمد جمال پاشا پیدا ہوئے، یعنی احمد جمال پاشا کے والدہ کے نام ماں کا نام سروری خاتون تھے۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ شجاعت حسین 1940 عیسوی میں الہ آباد سے لکھنؤ چلے آئے اور امین آباد کے کوچہ احاطہ میں مکان خریدا جس کا نام سروری منزل رکھا۔ احمد جمال پاشا کے والد شجاعت حسین 1940 عیسوی میں الہ آباد سے لکھنؤ منتقل ہو گئے اور وہاں پر ایک رہائش گاہ خریدا اور ایک مکان خریدا امین آباد میں جس کا نام احمد جمال پاشا کی ماں کے نام کے اوپر رکھا، یعنی سروری منزل رکھا۔ احمد جمال پاشا 1950 عیسوی میں کوئنس ہائی اسکول لکھنؤ سے میٹرک کیے، یعنی احمد جمال پاشا 1950 عیسوی میں کوئنس ہائی اسکول سے میٹرک کا ایگزام دیے۔ 1953 عیسوی میں کرسچن کالج سے انٹرمیڈیٹ کیا، یعنی 1953 عیسوی میں کرسچن کالج سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیے۔ احمد جمال پاشا 1956 عیسوی میں لکھنؤ یونیورسٹی سے BA کیا۔ 1958 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MA کیا، یعنی احمد جمال پاشا 1950 میں میٹرک کا ایگزام دیے، 1953 میں انٹرمیڈیٹ اور 1956 میں BA اور 1958 میں MA پاس کیے۔ 1957 عیسوی میں انہوں نے سر سید ہال میگزین اسکالر کا پہلویں نمبر نکالا۔ 1957 میں جھلک بک ڈپو علی گڑھ نے ان کی کتاب مزاج لطیفہ شائع کیا۔ علی گڑھ میں ایک بک ڈپو ہے جس کا نام جھلک ہے۔ جھلک نے 1957 میں احمد جمال پاشا کی کتاب مزاج لطیفہ شائع کیا۔ علی گڑھ سے MA کرنے کے بعد یہ لکھنؤ واپس آ گئے اور ماہنامہ اودھ پنچ کا اجرا کیا۔ احمد جمال پاشا MA کرنے کے بعد لکھنؤ واپس آ گئے اور یہاں آنے کے بعد ماہنامہ یعنی منتھلی ایک رسالہ نکالا جس کا نام تھا اودھ پنچ۔ اودھ ایک ریاست تھی جو UP کی بہت بڑی ریاست تھی جس کی بنیاد لگ بھگ 1722 کے درمیان مغلیہ سلطنت سے علیحدہ ہو کر بنی تھی۔
1961 में रोजनामा कौमी आवाज़ के शोबे इदारत में शामिल हुए, जिससे जुलाई 1976 ईस्वी तक बसता रहे। यानी अहमद जमाल पाशा 1931 ईस्वी में रोजनामा कौमी आवाज़ के इदारत में शामिल हुए। उस रोजनामा में लगभग 5 साल तक रहे, यानी 1976 ईस्वी तक बसता रहे। अहमद जमाल पाशा 2 मरतबा अचवाजी रिश्ते में बंधे, यानी 2 मरतबा शादी किया की। पहले बीवी से अलहदगी के बाद, यानी पहले बीवी से अलग हो जाने के बाद 1966 ईस्वी में उनकी दूसरी शादी सरवर जहां से हुई, जो बाद में सरवर जमाल के नाम से मशहूर हुए। यानी अहमद जमाल पाशा के दूसरी बीवी का नाम था सरवर जहां, जो बाद में सरवर जमाल के नाम से मशहूर हुए। 1976 ईस्वी में मुस्तकिल क़याम के खातिर अपनी ससुराल सिवान चले आए। यानी 1976 ईस्वी में मुस्तकिल यानी परमानेंट रहने खातिर अपने ससुराल सिवान चले आए, जहां उन्हें 1976 ईस्वी में उन्हें जाके आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू के लेक्चरर की मुलाजिमत मिल गई। यानी 1976 ईस्वी में सिवान चले आए, वहाँ उन्हें जाके आफाक इस्लामिया कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। 28 सितंबर 1987 ईस्वी को दौरान मुराजबती दीर्घ दौरा पड़ने से पटना में उनका इंतकाल हो गया। यानी आपकी इंतकाल 28 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ। 29 सितंबर 1987 को कोलकाता सिवान में उनकी तदफीन अमल में आई। यानी 29 सितंबर 1987 को वो मदफून हुए। अहमद जमाल पाशा कुल वक्ती अदीब थे। तंज ज़राफ़त उनका ख़ास मैदान था। इसका एतराफ़ करते हुए गालिब अदबी ने उन्हें 1986 ईस्वी में सागर शोरी गरीबाद उन्हें अता किया। यानी अहमद जमाल पाशा एक कुल वक्ती अदीब थे और तंज ज़राफ़त उनका ख़ास मैदान था, जिसको मुँह एतराफ़ करते हुए, जिसको मानते हुए गरीब अदबी ने 1986 ईस्वी में सागर शोरी गरीबाद से अहमद जमाल पाशा को नवाजा गया। अब आइए उनकी अहम किताबों के नाम को हम देख लेते हैं। अहम किताबों के नाम इस तरह है। पहला अंदेशा, दूसरा सितम ईजाद, तीसरा लज्जत आज़ार, चौथा मसामीन पाशा, हैरा, छठा पत्तों पर छिड़काव, सातवां ज़राफ़त और तनक़ीद, आठवां उर्दू के 4 मज़ाह या शायरी, 9वां फ़न लतीफ़ा गोई और 10वां मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफ़े, 11 मिजाज के लतीफ़े, 12 शौकत थानवी के मज़ाह या सहाफ़त, 13 दुनिया के लोग कहानियाँ, 14 बहादुर तंबा और 5वां हुजूवियात मीर असल्ला गालिब के से मौजात के साथ ये 16 किताब उनकी अहम किताबों में शुमार किया जाता है। आइए अब जो आपकी किताब में मुख्तसर तरीन सवालात दी गई है उसको हल करते हैं, उसको जानते हैं। पहला सवाल है, हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ़ अदब से है? हिजरत क्या है? आइए देखते हैं। हिजरत का ताल्लुक इंशाया से है। सवाल, बंजारों को किस नाम से जाना जाता है?
जवाब: बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। हर मुल्क मास्त से क्या मुराद है? जवाब: हर मुल्क मास्त से मुराद है कि हर मुल्क हमारा मुल्क है। सवाल: बाद शुमार और बर्फान हसाल का माना वाज़ेह कीजिए। जवाब: बाद शुमार का माना है शुमार से चलने वाली खुशगवार हवा, और बर्फानी हसाल का मतलब है बर्फ के इलाके का हल्का या खित्ता। सवाल: सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन महफूज सफ़र रहती है? जवाब: साइबेरिया के मुर्गाबियाँ। सवाल: किसके मुकाबले में मुहज्जिब इंसान माजूर है? जवाब: खाना बदोश के मुकाबले में मुहज्जिब इंसान माजूर है। सवाल: मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है? जवाब: मगरिब को गुलामी की अलामत कहा जाता है। सवाल: जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ? जवाब: जन्नत से हुक्म सफ़र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ। सवाल: इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? जवाब: इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल सरताज अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगले वीडियो मिलते हैं, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व